स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ जिस अंदोलन की शुरुआत हुई सी उस अंदोलन का अंत कदों होएगा, उस अंदोलन की जित कदों होएगी। ये एक वड्डी फिक्र ते चिंता वाला काम बनया होया, क्योंकि लगातार बड़ियां आसां ते उम्मीदां जदों लोकां नूं हुंदियां, किसानां नूं हुंदियां। लास्ट जदों सरकार नाल मीटिंग हुई सी तां सरकार दे तेवर थोड़े ढिल्ले नज़र आए। सरकार कहंदी कि कानून होल्ड करन नूं असीं तैयार हां। अजिहे दे विच सानूं लगਿਆ कि सरकार बहुत गंभीर है। हो सकदा है कि अगली मीटिंग दे विच सरकार कानून वापस लैण दे लई वी हामी भर ते राजी हो जावे। पर जो संसद विच 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री का संबोधन होया, उस संबोधन ने घट्टो घट्ट एक गल बिल्कुल साफ कर दी कि सरकार कानून वापस लैण लई कदाचित भी तैयार नहीं है। मन बना चुकी है कि कानून वापस नहीं लैणे। अजिहे दे विच संघर्ष दे लई एक वड्डी चुनौती खड़ी हो गई है। अगे की किया जाएगा? एक छोटी जी भी किरण जो आस की नज़र आती है ना, तो वो बड़ी वड्डी नज़र आती है कि चलो शायद सरकार किते ना किते मन जाएगी। पर जदों एक बंद हनेरा सानूं दिख रहा हुण एक गुफा दिख रही है जिहदे विच आस की कोई किरण नहीं नज़र आ रही। सरकार ने पूरी तरह दे नाल जे दरवाजे बंद कर दिते ने, उसे गल ते दोबारा अड़ी हुई है कि जी अमेंडमेंट करानी है तो आ जाओ, नहीं तो कानून वापस नहीं होणगे। अजिहे दे विच किड्डी वड्डी चुनौती साडे सारिਆਂ दे सामने है। दूजी वड्डी चुनौती ये है कि जिहड़े बच्चे जिहड़े नौजवान इस पूरे मसले दे विच कानूनी दाव पेच हेठ आ गए, जिन्हां दी गिरफ्तारियां होईयां, जिन्हां दे उत्ते सख्त धरावां ला के जेल की गई, जिन्हां दियां जमानतां नहीं हो रहीआं, हुण उन्हां दा की बनेगा? उन्हां दे भविख दा की बनेगा? और की ये लगदा है कि सरकार दबाव बनाउण दी कोशिश कर रही है कि तुहाडा भी उही हाल होएगा जो इन्हां नौजवानां दा होया, जिन्हां नूं जमानतां नहीं मिल रहीआं, जिन्हां दे उत्ते देश धरोहर के मामले दर्ज किए गए, जिन्हां दे उत्ते 307 वर्गीआं धरावां लाईआं गईआं, जबकि कानूनी माहर मंनदे ने कि ये धरावां किते स्टैंड ही नहीं करदियां। फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? दो खास मेहमान मेरे नाल जुड़े हुए ने जिहड़े इस पूरे मुद्दे दे उत्ते असीं चर्चा करांगे, क्योंकि लगातार असीं किसानी अंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। तुहानूं हर जानकारी भी दिंदे आ। किसान जथेबंदियां की कहंदियां ने या उन्हां दे लीडर की कहंदे ने, वो अक्सर आपां सुणदे रहंदे आ। पर एक आज़ाद सोच होनी बड़ी जरूरी है, एक निरपक्ष सोच होनी बड़ी जरूरी है, जिहड़ी दोवें पक्षां बारे सोच सके कि सरकार की सोच रही है, किसान की सोच रहे हैं, विचली स्ट्रैटजी की बन सकती है। सरकार वालों जो रोल प्ले किया जा रहा है, एक तो बाद एक उन्हां दीयां स्ट्रैटजीज ने, उन्हां दा मुकाबला की साडे भोले भाले किसान कर पाणगे कि उन्हां दे थिंक टैंक उन्ना सोच पाणगे जो वो सोच पाते हैं? ये समझना बड़ा जरूरी है। साडे नाल मौजूद ने SR लद्दड़ साहब, साबका IAS अफसर ने और इस किसानी अंदोलन का वो हिस्सा बने हुए हैं। इन्हां दे नाल जिन्ने भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने वो सारे ही इस संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं, शमूलीयत करते हैं। 2-3 बार जाके भी आए हैं संघर्ष के विच, और ये अपनी राय बेबाक तरीके नाल रखते रहे हैं। सरकार के खिलाफ होवे या किसानां के खिलाफ भी होवे, जिथे किसान गलत ने, बड़ी बेबाकी दे नाल ये अपनी विचार रखते रहे हैं। साडे नाल एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब मौजूद ने। ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हां किसान भाईचारे दे लोकां दे लई जो फस गए ने, जिन्हां नूं फसाया गया इस पूरे कानूनी दाव पेच दे विच। 26 जनवरी के इंसीडेंट तो बाद बहुत सारे जिहड़े नौजवान ने, पंजाब के खास तौर पर नौजवान ने, उन्हां नूं चुक्या गया, जेलों के विच सुट दिता गया, उन्हां ते कई धरावां लाईआं गईआं। धारनी साहब उन्हां सारे ही बच्चों के केस लड़ रहे हैं, उन्हां दे घरां च जाके सारी पुछ पड़ताल कर रहे हैं। पूरा किस तरीके दे नाल हुण कानूनी लड़ाई लड़दी है, इस बारे भी जानकारी लांगे। साडे नाल दोवें खास मेहमान ने, बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानां दा। धारनी साहब, शुरुआत मैं तुहाडे तो करांगा, थोड़ा जिहा विस्तार च दसो किन्ने तुहाडे कोल केसिस हाले तक सामने आए ने, किहड़ियां किहड़ियां धरावां लगियां ने, और की वाकई देखो एक धरोहर है, एक साडे कौम दी, साडे देश की धरोहर है, जे उस धरोहर ते जाके कुछ गलत किया जाता तां सरकार ये कहती है कि साडा तां केस करना बनदा ही सीगा। कि वाकई सरकार जो कह रही है, जिस धरावां दे तहत ये परचे दर्ज किए गए ने, वो स्टैंड करते हैं? देखो हरप्रीत जी, दोवें चीज़ां जिहड़ियां हैगियां, ये देखो दो वाक़यात हैगे आ। एक ये वाक़यात हैगा जिहड़ा लाल किले वाला हैगा, और दूसरा वाक़यात हैगा जिहड़ा ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ किसानां ਦੇ ਉੱਤੇ हमला किया गया। और ये दोहे चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ना, दो तरीके नाल देखा जाए। देखो सरकार ने तो अपने तरीके नाल देख रहे हैं और अपने तरीके नाल उन्हां दी गल कर रहे हैगे। जिੱਥੋਂ तक वायलेंस की गल हैगी आ, वो गलत हैगा, चाहे वो किसी ने भी कीती हैगी, पर वो वायलेंस किहने कराई? क्वेश्चन हुण ये हैगा। देखो हरप्रीत जी, जिੱਥੋਂ ਦੀ गल हैगी है कि उस दिन 26 जनवरी तो पहला बहुत सारे जिन्ने साबका IAS अफसर, IPS अफसर, उन्होंने अपने अपने विचार दिते कि जिहड़ी हैगी है 26 जनवरी नूं नहीं होना चाहिए सी। जो भी मतलब ट्रैक्टर मार्च बारे उन्होंने विचार सी इस बारे। चलो बाद दे विच पुलिस दे नाल जिहड़ा हैगा गल हो के
ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਨਾ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਕਾਡਰਨ ਲੀਡਰ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਕਫ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਇੰਗਲੀ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰਗਲਾਏ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਰਗਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਇੰਗਲੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨੋਇੰਗਲੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਮ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਿਆ? ਧਾਰਾਵਾਂ 307 ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ UAPA ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖੈਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੱਥਾ ਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੱਥਾ ਗੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਜਗਸੀਰ ਨਿਹੱਥਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਓਜੀ ਸੋਜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 307 ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ 307 IPC ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 307। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 307 ਬਣ ਗਈ, ਇੰਜਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ
ਉਹ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਪੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਿਰੰਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤਾਂ 20 ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, 20 ਵਾਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 307 ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇਰੇ ਸਮਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਾਜ਼ਮਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਤਰੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਡੇਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। UAPA ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ UAPA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। UAPA ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 9815 00006। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਣ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੀ। DSGMC ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ
ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਸ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਰੀ 2 ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇਗੀ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਆ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਜ਼ਸ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਖੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੰਗਣ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਐਮਪਰਰ ਔਰ ਦਾ ਰੂਲਰ ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਅ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ। ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਫ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100% ਗਲਤ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਸੈਕੰਡ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਟਕ, ਜੇ ਰਾਣੀ ਨੰਗੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਟਕ, ਤੂੰ ਤੇ ਨੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 137 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਵਸਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦਮਗਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ 3 ਵਾਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਲੇਬਰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇੱਕਦਮ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹਲਵਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਸਿੰਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਵੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਵੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਵੇ ਆ, ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਵੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਜ਼ਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਇੱਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਵੇ, ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕਹੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਪਲਾਨਡ ਗੇਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਝਲਕਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀ ਵਰਗੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਬਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲੀ 80 ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਚਾਹੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀਬੀ ਸੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀਬੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਅੰਬੇਦਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੇ, ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 1। ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਪਲੋਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਲੋਸ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਬੀ ਕਿਸਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੱਪੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ
ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਪੱਪੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੱਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। 70% ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 12 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟਰਕਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਕਰਨ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਿਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਕੈਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਤੇ ਇਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ
ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SGPC ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੈਨੂਨਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਦਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਸੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਧਰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, IAS ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ BSP ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 35% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਔਰ 3% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਗਸੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਗਸੀਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੜਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਟਕੌਲੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਫੜਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਹ ਕਿਆਫਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਹਰਮਨ ਵਰਗਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। NIA ਜੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਮ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ SSP ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਨਿਹੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਫੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਕੋ ਇੱਕ ED ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਮ ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਢੈਂਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सही चलती रहे।